ஏமா நீங்க என்ன விட்டு போட்டு போறீங்க, என்ன கூட்டிட்டு போகாம என்ன சொல்லிட்டா. எனக்கு அது தாங்க இயலாது. Tragedy of innocent Rizana. සෞදි ගවර්න්මන්ට් කරපු මේ වෙඩ ඒක සරියලෝ නෙවෙයි. මේක සරියලෝ නෙවෙයි. Rizana. රිසානා නෆීක්ගේ සිහින පැල්පත කඳුලින් තෙත් වූ සිය නෑපිරිවරගෙන් පිරීගොස් අවසන්ය. මේ පැල්පත මාලිගාවක් කරවීමට සිහින මැවූ රිසානා ආයේ එහි එන්නේ නැත. ලොවක් හඬවමින් දෙනෙත් පියාගත් රිසානාගේ සෙවණැල්ලවත් මෙහි නැත. දුකින් පිරීගිය මතකයන් පමණක් ඉතිරි කර රිසානා සියල්ලන්ගෙන්ම වෙන්ව ගොසින්ය. இருந்து சுசானா 9ஆம் ஆண்டு படிச்சுக்க. 9ஆம் ஆண்டு படிச்சுட்டு அவருக்கு மாறி படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஏழாது. அவள் சவுதிக்கு போக தம்பியும் தங்கச்சியும் படிக்க வைக்க. பாப்பாவுக்கு திடீர் பிரச்சனை. அண்ணன் மட்டும் போவே இல்லாது. ஒரு நாள் திண்டா ஒரு நாள் சாப்பிட இல்லாத வசதி இல்லை. அவள் தம்பி மேலே படிக்க வைக்கத்தான் அவள் சவுதிக்கு போனது. அவள் எந்த காரணம் கொண்டும் செய்ய மாட்டான்னு நான் சத்தியம் பண்ணுவேன். அவள் செய்ய மாட்டான் என்ற புள்ள. சரியா என்கிட்ட ஒரு கதை சொன்னா நான் செய்யாத தண்டனை ஏமா நான் அனுபவிக்கிறேன்னு கேட்டேன். ஜெயில வைக்க ஏமா என்ன விட்டு விட்டு போறீங்கன்னு கேட்டா. போலடத்துக்கு கேட்டா 12ஆம் மாசம் 12ஆம் தேதி எப்பமா உங்களோட சாப்பிட வரும்னு கேட்டா. රිසානා මූතුන් ඉමාම් සාෆි විද්‍යාලයේ දක්ෂ ශිෂ්‍යාවක් වූ අය. කාගේ ආදරය දිනාගත් රිසානා තමන්ගේ ආගමට ලැදිව ජීවත් වූවා පමණක් නොව අන් අයටද එය බෙදා හැරීමට මැදිහත් විය. 9 වෙනි ශ්‍රේණියෙන් රිසානාට අකමැත්තෙන් නොවද ඉගෙනීමෙන්ද සමුගැනීමට සිදුවිය. ඒ මොහොතේදී රිසානාගේ ධෛර්යය වෙනස් කිරීමට කිසිවෙකුටත් ධෛර්යයක් නොවිය. அடித்தாலும் ஓடி பிடிச்சி எத்திரீரா பயத்தின் காரணம் இப்போ கடும் பயந்தார். பிள்ளை சின்ன பிள்ளையோட கடும் இறக்கும். பாடசாலையில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளை அடித்தாலும் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்தாங்க. பிள்ளை வந்து சொன்ன அடிச்சேன் நான் கூட அடிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லாது எனக்கு அடிச்சேன்னு சொல்லி அமைதியான பிள்ளைங்க அப்பா செஞ்சு அப்பா தான் அனுப்பி வச்சுதான்ட்டு மிச்சம் கஷ்டத்தால் இருக்க பிள்ளைகளையும் படிக்க வைக்கிறது. தொழில் வசதி காடுகளுக்கு இப்போவே இல்லை. இப்படி பிரச்சனை ஜலாமி பிரச்சனை දවසින් දවස ගෙවී ගියේ රිසානාගේ ජීවිතය කැලයක් ගඟක් අතර පොරබදිමින්ය. රිසානාගේ පුංචි සිතිවිලි හඳුනා ගන්නට ස්වභාව ධර්මයටද නොහැකි විය. ජීවිතය සටනක්ම පමණක් විය. අයියා තමයි රිසානාගේ අම්මා කියලා මගේ පුංචි අම්මාගේ නංගි වෙන්නේ. බාප්පා ඇවිල්ලා කැලේ දර කපන්නේම මේ ගංගෙන් පැනලා තමයි යන්නේ. හරි අමාරුවෙන් ගිහලා තමයි ජීවත් වෙලා දවසක් ගියොත් දවස් දෙකක් යන්න නැතුව ඉන්නවා. එතකොට කොටි කලබල රස්තවාදී ඒ හින්දා යන්නත් බෑ. ඒ ගියොත් කොටි අල්ලගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ සිද්ධි දවස්වල ඒ කට්ටිය හරි අමාරුවෙන් නැති බැරි ගමෙන් තමයි ජීවත්. එක වේලක් කෑවුත් තව වේලක් කන්න නැති විදියට තමයි ඒ කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 25ක් විතර ඒ කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ අර පොඩි පැලක තමයි. වැස්සුත් එහෙම වාජන තියාගෙන තමයි රැයට බුදියන්නේ. ඒ වගේ පොල්වතු පැලක තමයි අමාරුවෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේ
ඉස්සර ඒ කට්ටිය එක රෙදි මාරු කරලා අදින්න තව රෙදියක් නෑ ඒ කට්ටියට. ඒ පොත් ගන්න සල්ලි නෑ. ඉස්කෝලේ උදේ යනකොට ළමයින්ට කෑම අරන් දෙන්න සල්ලි නැතුව බඩගිනි වෙලත් ඒ ළමයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා පොඩි කාලේ. රිසානාගේ සිහින බොඳ වී ගියත් පවුලේ අනාගතය නොනවතී පවතී. ඒ වෙනුවෙන් තවත් අයෙකු ජීවිත සටනේ පුරවදිමින් සිටී. අක්කාගෙන් අහිමි වූ ලෝකය කරට ගනිමින් රිසානාගේ බාල සොහයුරා තව දුරටත් සිහින දකිමින් සිටී. எங்கள் அக்கா ராத்தா வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கு, சின்ன இறக்கமாக தான் இருக்கிறேன், நல்லா சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறேன். சின்ன வயசில் போனேன், நாங்கள்லாம் சின்ன சின்ன அக்கல்ல போனதான் சரியான கஷ்டத்தெல்லாம் போனேன். சாப்பாடெல்லாம் எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம். ஒரு நேரம் சாப்பிட்டா ஒரு நேரம் சாப்பிட்றதில்ல. நாங்கள் ஸ்கூலில் தான் சரியான கஷ்டம். பிள்ளைகளெல்லாம் படிக்க வைக்கிறேன். 2-3 பேரை என்னையும் எங்களோட தங்கச்சியும் படிக்க வைக்க தான் எங்களோட அக்கா வெளியே போனேன். சரியான கஷ்டத்தில் போனேன். இப்படி வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ශරියා නීතියට අනුව රිසානා වරදකාරයකි. ශරියා නීතිය මරණයට මරණයකින් පිළිතුරු දී අවසන්ය. මේක අර සරියා ලෝ කියලා සරියා ලෝ දැන් හරියට මේ කතා කරලා යනවා. මේක මේ සෞදි ගවර්න්මන්ට් කරපු මේ වැඩ මගේ view ඒක සරියා ලෝ නෙවෙයි. මේක සරියා ලෝ නෙවෙයි. සරියා ලෝ කියනවා පළවෙනි එක්ස්කියුස් තමයි ඒගොල්ලන් අර කියනවා. ඒ නිසා මං අර අනිත් එක අර නීතියානුකූල ක්‍රමයට මේ කේස් මුකුත් කරලා නැහැ. රිසානා නැතත් රිසානා බලන්නට බොහෝ අය ඇවිත් ඇත. එකට සෙල්ලම් කරපු අයද මේ අතර හිඳමින් කඳුළු සඟවාගෙන සිටී. எல்லாம் கொள்ள இல்லை. நான் அப்படி ஒரு நினப்புல இருக்கேன். என்ன பிள்ளைக்கு தம்பி தாத்தாவன தங்கச்சி தாத்தா எங்க மகள வருஷத்துக்கு கடையில இருந்து கேக்குதுன்னா என்ன பதில் சொல்லுவேன்? என்ன புள்ள இருக்கும் எனக்கு தாங்க இல்லாத சம்பவத்தால வருஷத்துக்கு நான் கல்ல முழுங்கிட்டுன்னா கக்காத அளவுக்கு முழுங்கிட்டு இருக்க புள்ளல நான் படிக்க வைக்கிறதுக்கு. ஆனா இப்ப என்ன அந்த மாலுக்குள்ள கலந்துக்கிட்டு எனக்கு ஊடு கட்டி என்ன நினப்பு வரைக்கும் என்ன பிள்ளைற நினப்பு நான் மோசமாவங்களில் எனக்கு வரும். சரியான ஜனாதிபதி என்ன மூதில் ஒரு மக்களை சவுதிக்கு அனுப்பப்பட குப்பை ஊட்டி என்ன நம்ம இலங்கையில செஞ்சு ஜனாதிபதி கொடுங்க மக்களுக்கு சவுதி என்ன சொல்லி அனுப்பாதங்க. எந்த பிள்ளைக்கு வந்த நிலைமை ரிசானாக்கு நவி குசானாக்கு வந்த நிலைமை யாருக்கும் வரப்படா. දඩුවමට පෙර රිසානාගේ සැබෑ වයස සොයා බැලුවාද? මාස 4ක කුඩා බිලිඳකුට ආහාර දිය යුත්තේ මවද ගෘහසේවිකාවද? තාත්තා අම්මලා මොනවා කරන්නද මුකුත් නෑ. තාත්තා අම්මලා ඊට පස්සේ රිසානා කිව්වට පස්සේ තමයි තාත්තා අම්මලා ඕක කිව්වා. හරිත ඔය යන්න කියලා. ඒජන්සි තමයි ඇවිල්ලා මේ අර මේ සබ් ඒජන්ට් ඉන්නවා මොතේ ආවිල්ලා කතා කරා. යාට වයස මදින යනකොට 17යි වයස. ෆෝස්ට් පාස්පෝර්ට් එක හදලා තමයි රිසානා. රිසානාගේ සිහිනය බොඳව ගියත් ඇගේ බලාපොරොත්තු අනාගතයට ඉතිරි කර ඇත. රිසානාගේ පැල්පත වෙනස් කිරීමේ සිහිනය මේ වන විට සැබෑවෙමින් පවතී. ළඟදීම රිසානාගේ පවුලට ඔවුන්ගේම කියා නිවසක් හිමිවනු ඇත. ඒ නිවහනට ඇති එකම අඩුව රිසානා පමණක් වනු ඇත. செய்யாத குத்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு சைன்வே நான் ஒன்னு சிலங்காய்க்கு அனுப்புறேன். இந்த உள்ள எல்லாத்தையும் ஜெயிலுக்குள்ள வச்சு காய்ச்சிக்கு நான் செய்ய இல்லம்மா. நான் செய்யாத குத்தத்தை ஏமா நான் அல்லாக்கிட்ட நான் கெஞ்சி மண்டாடுறேன்னு என்ன புள்ள காட்டுது. என்ன புள்ளையாட்ட எனக்கு இல்லை. என்ன புள்ளையாவ இது வரக்கடையில 7 வருஷத்துக்கு மண்ணு செய்யல. செய்யாத தண்டனைக்கு தான் மன்னிக்காம இருந்துக்க. ஏன்னத்துக்கு மன்னிக்காம இருக்கணும்? இந்த உள்ள செய்யாத கண்டு மன்னிக்கணும். ஏமா மோசம் பண்ணிக்கிட்டு கையும் மோசம் போன பிள்ளைய தூக்கிட்டு வர சொல்லிக்காமா போன 16 நாளைக்கு கக்குதி கோப்பைகளை சோறு கொடுத்தீங்க. நான் இந்த உள்ள கொடுப்பேன் கொடுக்க மாட்டேன்.
අතපසුවීම මරණයක් බවට පත්විය. එයට තවත් මරණයකින් දඬුවම පැමිණවිය. අහිංසක ජීවිතයක් පමණක් නොව ලෝකයාම ඒ දඬුවම කෙරෙහි සුසුම් හෙළති. අවසානයේ ජීවිත දෙකක් අහිමි විය. ජීවිත අහිමිවීමේ සැබෑ යථාර්ථයට හෙටටත් ඇත්තේ සැබෑ හිස් බවක් පමණයි.